ناظرین کرام، ویسے تو ہماری زمین بے شمار عجائبات سے بھری پڑی ہے اور ہماری کائنات کے ہر کونے میں بے شمار راز چھپے ہیں جن کے متعلق آج کی جدید سائنس بھی انجان ہے، اور انہی میں سے ایک راز ہے ایمیزون رین فارسٹ۔ 6.7 ملین اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا اور 8 ممالک کو ٹچ کرتا ہوا کروڑوں سال پرانا یہ فارسٹ آج بھی زمین پر کسی عجوبے سے کم نہیں۔ یہ ایسا جنگل ہے جہاں پائی جانے والی شہد کی مکھی اگر آپ کو کاٹ لے تو 80% چانس ہے کہ آپ کی موت واقع ہو جائے۔ دوستو، اس جنگل کو دنیا میں سب سے زیادہ گھنا جنگل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، جس پہ یوں تو روزانہ سورج کی روشنی 12 گھنٹے پڑتی ہے، لیکن اس سورج کی روشنی کا صرف 2% سے بھی کم حصہ زمین تک پہنچتا ہے، کیونکہ یہاں موجود گھنے درخت روشنی کو بھی زمین تک پہنچنے نہیں دیتے۔ اور یہ اتنا گھنا ہے کہ آپ اس جنگل کے اندر موجود ہوں اور بارش ہونے لگے تو بارش کے پانی کو آپ تک پہنچنے میں 10 سے 15 منٹ لگ جائیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ایمیزون رین فارسٹ کی، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ناظرین کرام، زیڈ ٹی وی کی ویڈیو میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ناظرین، لفظ ایمیزون یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لڑاکا عورت کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سن 1540 میں ایک اسپینش سیاح فرانسسکو ڈی اوریلیانو نے دریائے ایمیزون کو پار کرنے کی کوشش کی تو وہاں کے ایک قبیلے تپایوس کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی۔ فرانسسکو نے وہاں کی عورتوں کو لڑائی کرتے دیکھا۔ یہ عورتیں شکل و شباہت سے قدیم یونانی عورتوں کی طرح نظر آتی تھیں جنہیں ایمیزون کہا جاتا تھا۔ دوستوں، اس کے بعد سے اس جنگل کو ایمیزون کہا جانے لگا۔ اس جنگل میں چونکہ بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور شاید ہی کوئی ایسا ہفتہ گزرتا ہو جس میں یہاں بارش نہ پڑتی ہو، اسی لیے جنگل کو ایمیزون رین فارسٹ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، بارش اور بہترین ماحولیاتی نظام کی وجہ سے یہاں جانوروں، پرندوں اور پلانٹس کی ایسی عجیب اور بیش قیمتی نسلیں پائی جاتی ہیں جو پوری دنیا میں اور کہیں نہیں پائی جاتی۔ اس کے علاوہ اس دنیا کا سب سے بڑا دریا بھی اسی جنگل میں موجود ہے۔ دوستو، ایمیزون ریور اپنے حجم کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، جس کی کل لمبائی 6400 کلومیٹر ہے، جبکہ افریقہ میں موجود دریائے نیل ایمیزون ریور سے صرف 200 کلومیٹر لمبا ہے، جس کی کل لمبائی 6600 کلومیٹر ہے۔ اگر ایمیزون ریور کی چوڑائی کی بات کی جائے تو خشک موسم میں اس کی چوڑائی 3 سے 9 کلومیٹر تک ہوتی ہے، اور برساتی موسم میں یہی چوڑائی 48 سے 50 کلومیٹر تک پھیل جاتی ہے۔ اس میں پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ ہے کہ دریائے نیل سمیت اس جیسے اگر 4 اور دریا بھی ملا لیے جائیں تو بھی اس جتنا بہاؤ نہیں بنا سکتے۔ 6400 کلومیٹر کا طویل سفر کرنے کے بعد یہ دریا تمام پانی اٹلانٹک اوشن میں پھینک دیتا ہے۔ ناظرین، دنیا بھر میں دریاؤں کے ذریعے سمندر کی بھینٹ چڑھنے والے میٹھے پانی کا 5واں حصہ یعنی 20% صرف ایمیزون ریور سے سمندر میں گرتا ہے، اور اس کے سمندر میں گرنے کی رفتار 2,19,000 کیوبک پر سیکنڈ ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا دریائے سندھ صرف 25,485 کیوبک پر سیکنڈ پانی سمندر میں گراتا ہے۔ اس کے علاوہ اس جنگل میں 1100 کے قریب چھوٹے بڑے ندی نالے موجود ہیں جو کہ جنگل میں موجود حیاتیات اور نباتات کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ لیکن اس جنگل میں ایسی ندی بھی موجود ہے جس کا پانی ہر وقت ابلتا رہتا ہے، اور اس ابلتے پانی کا ٹمپریچر 93 سے 110 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ یہاں کے قبائل مرنے کے بعد لاش کو اس ندی میں پھینک دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ ندی جنت کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ٹوٹل 80,000 پلانٹس کی قسمیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے 40,000 سے زائد قسمیں عالمی آب و ہوا کو منظم اور مقامی پانی کے چکر کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں 1300 مختلف اقسام کے پرندے، 2200 مچھلیوں کی قسمیں، 427 اقسام کے میملز اور 380 عجیب و غریب رینگنے والے جانور یعنی ریپٹائلز کو اب تک دیکھا گیا ہے۔ اگر چھوٹے کیڑوں کی بات کی جائے تو رین فارسٹ میں اب تک 25 لاکھ الگ الگ قسم کے چھوٹے کیڑوں کو دیکھا جا چکا ہے، اور آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس جنگل میں اب تک صرف اسپائڈر کے 3600 مختلف قسم کے اسپیشیز دریافت کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ناظرین کرام، اگر زہریلے اور خونخوار جانوروں کی بات کی جائے تو ایمیزون کا جنگل دنیا میں موجود خطرناک قسم کے جانداروں کا گھر ہے، اور انہی جانداروں میں زہریلے مینڈک سب سے پہلے ہیں۔ دوستو، اس جنگل میں 100 سے زائد اقسام کے زہریلے مینڈک اب تک دیکھے گئے ہیں۔ لال اور سنہری رنگ کے یہ مینڈک
दिखने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इन मेंढक में मौजूद जहर कम से कम 10 लोगों को मारने की सलाहियत रखता है। ये ज्यादातर बारिश के मौसम में दिखाई देते हैं। यहाँ घूमने वाले अफराद सांपों से तो ज्यादा नहीं डरते, लेकिन इन मेंढकों को देखकर अपना रास्ता जरूर बदल लेते हैं। नंबर 2, बुलेट आंट। दोस्तों, ये एक ऐसी चूंटी है जो दिखने में तो बहुत छोटी है, लेकिन अगर ये आपको काट ले तो इसका दर्द गोली लगने के बराबर होता है। इसीलिए इसका नाम बुलेट आंट रखा गया। और इस दर्द के अलावा आपको शदीद बुखार के बाद आपकी मौत पक्की है। नंबर 3, ग्रीन एनाकोंडा। नाज़रीन, वैसे तो हम हॉलीवुड की मूवीज में एनाकोंडास देखते ही रहते हैं, जो कि पूरे इंसान को जिंदा निकल जाते हैं, लेकिन अमेज़न में इतना बड़ा एनाकोंडा नहीं पाया जाता। यहाँ पाए जाने वाले एनाकोंडा की लंबाई 30 से 40 फीट और वेट तकरीबन 250 kg के आसपास होता है। इस सांप में वैसे तो कोई जहर नहीं पाया जाता, लेकिन ये फिर भी सबसे खतरनाक जानवर कहलाता है, क्योंकि ये छोटे बड़े जानवरों को बआसानी निगल जाता है। नंबर 4, जैगुआर। दोस्तों, जैगुआर कदीम अमरीकी जुबान का लफ्ज़ है, जिसके मायने खूंखार दरिंदे के हैं। इसे ये नाम यूं ही नहीं दिया गया। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जब पानी में जम करता है तो शिकार मुंह में लपेटे बिना बाहर नहीं आता। दोस्तों, ये देखने में तो तेंदुए की तरह लगता है, लेकिन खसूसियात की बिना पर ये उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत जबड़ों वाली बिल्ली है। इसके जबड़ों में 1500 PSI यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच की ताकत होती है। यानी ये शेर, टाइगर और चीता से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर जैगुआर के मुंह में किसी जानदार की गर्दन आ जाए तो ये ऐसा ही है कि किसी ने उसके ऊपर 750 किलो का वजन रख के उसे दोनों इतराफ से दबा दिया हो। दोस्तों, जैगुआर के मुतालिक एक और मशहूर कहावत है कि किसी जानवर का एक बाजू तेंदुए के पिंजरे में डाल दें और दूसरा जैगुआर के आगे। सिर्फ खाल उतरी तो तेंदुआ है, और अगर हड्डी भी पिस गई तो जैगुआर है। और ये खूंखार दरिंदा भी इसी अमेज़न जंगल में पाया जाता है। ये बात तो हो गई खुश्की के जानवरों की। नाज़रीन, चूंकि अमेज़न रिवर में इंसानी आमदोरफ्त इंतहाई कम होती है, इसी वजह से यहाँ कई किस्म की नायाब मछलियों की किस्में भी पाई जाती हैं, जिनमें रेड बेलिड पिराना सर फहरिस्त है। दोस्तों, इस मछली के कैंची की तरह इंतहाई तेज नोकीले दांत होते हैं, जो एक छोटी सी स्टील वायर के भी एक झटके में 2 टुकड़े कर देते हैं। अमेज़न रिवर में इसकी तकरीबन 20 नस्लें अब तक देखी गई हैं, जिनमें से रेड बुलेट पिराना सबसे खतरनाक है, जिसे अगर खाना ना मिले तो वो इंसानों पर भी अटैक करने से गुरेज नहीं करती। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास पिछले 100 साल से ऐसे पुख्ता सबूत हैं कि अमेज़न रिवर में मछली की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जिसे इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। हैरतअंगेज तौर पर मछली की ये किस्म हमला करने के लिए बिजली का एक शॉक देती है, और आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये करंट 860 वोल्ट तक नोटिस किया गया। अमेज़न रिवर में ऐसे कई वाकयात पेश आए हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को करंट मारा और उन्हें मौके पर ही हलाक कर दिया। इंसान तो दूर की बात है, इस मछली ने अपने से कई गुना बड़े क्रोकोडाइल को भी एक ही झटके में मौत की नींद सुला दिया। मार्टिन स्ट्रेल एक मैराथन स्विमर है, जिसने सिर्फ 66 दिनों में पूरा अमेज़न रिवर स्विमिंग करके पार किया था। 2007 में यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मार्टिन ने दुनिया की सबसे खतरनाक रिवर को चुना। मार्टिन दिन में 10 घंटे स्विमिंग करता था और बाकी वक्त रेस्ट करता था। मार्टिन का कहना था कि इतने खतरनाक रिवर में स्विमिंग करते वक्त जहां शार्क्स, एनाकोंडास और इलेक्ट्रिक ईल जैसी खतरनाक मखलूक से बचने के लिए उसकी टीम जो उसके साथ साथ चलती थी, वो दरिया के किनारे इन खतरनाक जानदारों को गोश्त खिलाया करती थी, ताकि उनका ध्यान भटकाया जाए और वो आसानी स्विमिंग कर सके। नाज़रीन इकराम, इन सब के अलावा इस जंगल में तकरीबन 400 के करीब छोटे बड़े कबीले भी आबाद हैं, जो हजारों साल से इस जंगल में डेरा डाले हैं। हर कबीले की मुख्तलिफ जुबान और मुख्तलिफ तहजीब है, और इनमें से कुछ कबाइल तो ऐसे हैं जो कि आज भी इस तरक्की याफ्ता दौर में बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान है। अगर इनके सामने कोई इंसान चला जाए तो वो इनके लिए किसी एलियन से कम ना होगा। दोस्तों, इस जंगल के मुतालिक आप क्या जानते हैं? अपने कीमती अल्फाज का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।